بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما جاء في النصوص الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الوعيد والتهديد والتغليظ في حق الكهان ونحوهم. ونحو الكهان كالعرافين والرمالين والمنجمين وقارئ الكف وقارئ الفنجال ونحو ذلك، هذه كلها تكهنات والدعوة معرفة المستقبل أو معرفة الحظوظ والنحوس، هذه كلها من ما يشمله ما ورد في هذا الباب من وعيد لمن كان كذلك. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. والكهان هم الذين يتعاطون الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعون معرفة ذلك، ويشمل هذا الوصف كل من يدعي معرفة المغيبات أو معرفة الأمور المستقبلة، سواء عن طريق التنجيم، النظر في النجوم، أو عن طريق الخط في الأرض، أو الطرق في الحصى، أو النظر في الكف، أو غير ذلك من الطرائق التي يسلكها هؤلاء. وقد ساق رحمه الله تعالى جملة من الأدلة في التحذير من الكهان والتغليظ في شأنهم والوعيد الشديد في حقهم. Bismillah. Setelah Syekh memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabatnya, Syekh berkata, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, ajarilah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan senantiasa tambahkanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Para pemirsa dan pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, bab ma jaa'a fil kuhani wa nahwihim. Bab hal-hal yang berkaitan dengan para dukun dan sejenisnya. Bab ini ditulis oleh penulis berkaitan dengan untuk menerangkan dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang ancaman-ancaman bagi orang-orang, bagi para dukun dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan sejenisnya adalah paranormal, orang-orang yang meramal, para peramal, orang-orang ahli nujum, orang-orang yang meramalkan nasib manusia lewat garis tangan atau sejenisnya. Mereka semua mengaku bahwa mereka mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal yang ada di masa depan. Bab ini mencakup pembahasan para dukun dan orang-orang sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan kuhan adalah mereka yang mengaku memiliki ilmu atau mengetahui kabar-kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mereka mengaku tersebut baik, dan ini mencakup orang-orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, baik mereka mengetahui hal tersebut dari melihat ke bintang-bintang yang ada di langit, ataupun meramal nasib manusia menggunakan garis yang mereka lukis di tanah, atau meramal nasib manusia menggunakan tangan-tangan mereka. Oleh karena itu, di bab ini sang penulis rahimahullahu taala menuturkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan
beratnya azab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan perdukunan dan sejenisnya. Naam. قال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا معاشر المستمعين الكرام الأحاديث التي فيها الوعيد لمن أتى كاهنا بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا يدل على عظم هذا الجرم. وليس في مسلم فصدقه بما يقول، وإنما لفظه في مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا يفيد أن هذا الوعيد يشمل من أتى إليه سواء كان مصدقا أو شاكا في خبره، لأن اتيان الكهان في حد ذاته منهي عنه ومحرم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تأتيهم. فالكهان لا يجوز اتيانهم، حتى لو قال الشخص: أنا لا أصدقهم وإنما أسألهم وأنظر، ربما يكون الأمر صحيحا أو ربما كذا، فإنه يشمل هذا الوعيد. قال: لم تقبل له صلاة، ومعنى لم تقبل أي لا يكون له ثواب له فيها، لأنها اقترنت بهذه المعصية العظيمة وهي اتيان الكهان، وهي تكون مجزئة بسقوط الفرض عنه، تكون مجزئة بسقوط الفرض عنه في الدنيا لوجودها تامة بأركانها وشروطها، فلا يلزمها الإعادة بإجماع أهل العلم، لكنها لا ثواب له عليها، لا تقبل أي ليس له ثواب على الصلاة مدة 40 يوما. وهذا فيه النهي والتهديد من اتيان الكهان، وذلك لما في اتيانهم من خطر عظيم وبلاء مستطير أوجب عدم قبول صلاة من أتاهم مدة 40 يوما. Kemudian para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau paranormal, kemudian ia menanyakan sesuatu kepadanya, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian ia mempercayai apa yang ia katakan, lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis ini para pendengar dan penulis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat ancaman yang berat bagi orang-orang yang mendatangi para dukun, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya salat yang mereka lakukan tidak akan diterima pahalanya selama 40 hari karena besarnya dosa yang mereka kerjakan. Adapun riwayat Muslim yang sebenarnya, di dalamnya tidak disebutkan kalimat fasaddaqahu bima yaqul. Di dalamnya tidak disebutkan kalimat orang yang mendatangi mempercayai apa yang dikatakan oleh sang dukun. Akan tapi riwayat Muslim berbunyi, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu shalah. Barang siapa yang mendatangi seorang paranormal atau dukun, kemudian ia menanyakannya, bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima sampai 40 hari. Ini membuktikan bahwasanya orang yang mendatanginya saja akan mendapatkan hukuman tidak diterima salatnya selama 40 hari. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seseorang yang mendatangi seorang dukun dan berkata, saya hanya mendatanginya untuk mengetes tanpa ingin mempercayainya. Karena kemungkinan besar ia termasuk dari golongan orang-orang yang terkena ancaman sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Oleh karena itu,
diriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'tihim, jangan engkau datangi mereka, yaitu para dukun. Kemudian pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, la tuqbal lahu shalah, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Yang dimaksud tidak diterima salatnya adalah mereka tidak mendapatkan pahala dari salatnya. Adapun salat yang mereka lakukan tetap akan menggugurkan kewajiban yang ada pada diri mereka. Mereka tidak wajib mengulang salat yang mereka lakukan selama 40 hari ini. Namun, salat yang mereka kerjakan tetap tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini membuktikan bahwasanya di dalamnya terdapat larangan dan ancaman bagi orang-orang yang mendatangi para dukun. Karena mendatangi para dukun di dalam mendatangi para dukun terdapat bahaya yang sangat besar dan ancaman yang sangat berat, yaitu tidak diterimanya salat seorang hamba yang mendatangi seorang dukun selama 40 hari. Naam. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أي ما يدعي من علم الغيب أو علم الأمور المستقبلة أو نحو ذلك، فإن عقوبته أنه بهذا الأمر أصبح كافرا بالمنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. قال: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهؤلاء يدعون أنهم يعرفون الغيب ويعرفون الأمور المغيبة وأنهم يطلعون على جوانب من الغيب. فمن صدقهم في هذه الدعوة فإنه بذلك يكون قد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد بعده قال: وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وهذا مثل الذي قبله. والمنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن أتى الكهان وصدقهم فقد برئ من دين محمد عليه الصلاة والسلام، وبرئ مما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وظاهر هذا الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدق هؤلاء الكهان. Kemudian pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan satu hadis lagi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang ia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini, ikhwatal Islam, di dalamnya terdapat keterangan bahwasanya orang yang mendatangi dukun kemudian mempercayai apa yang mereka katakan, yang dikatakan oleh dukun adalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu gaib. Hukumannya adalah
hukumannya adalah orang yang mempercayai perkataan mereka tersebut menjadi kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Allah bahwasanya tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka para dukun mengaku mereka mengetahui hal-hal yang gaib. Mereka mengetahui apa yang ada di masa yang akan datang. Mereka mengetahui apa-apa yang sudah terjadi dan yang lainnya. Mereka mengetahui mereka memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang gaib. Maka barang siapa yang mempercayai mereka atas apa yang mereka dakwakan, atas apa yang mereka akui, maka dia telah menjadi kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya penulis mengatakan walil arba'ah, dan diriwayatkan oleh imam yang 4 dan juga Hakim. Al-Imam Hakim berkata, sahihun ala syartihima, hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan aw kahinan, barang siapa yang mendatangi paranormal atau seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian ia mempercayai apa yang ia katakan, apa yang mereka katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sama seperti hadis yang sebelumnya. Orang yang mendatangi paranormal atau dukun, kemudian ia mempercayai apa yang dia katakan, maka ia dianggap telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua. Yang pertama kitab, dan yang kedua adalah as-sunnah. Maka siapa yang mendatangi para dukun, kemudian mempercayai apa yang mereka katakan, mereka telah berlepas diri dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga dianggap telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Maka ikhwatal Islam, zahir hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang yang mendatangi dukun dan mempercayai ketika seseorang mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun dan paranormal, mereka akan dianggap kafir, keluar dari agama Islam. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Imran ibn Husayn marfu'an laysa minna man tatayyara aw tutayyara lahu أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد. هذا الحديث في ذكر هذه الأمور ومن جملتها الكهانة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا فيه البراءة ممن يفعل ذلك، وفيه دلالة على أن هذه الأمور من عظائم الأمور وكبائر الآثام. قال ليس منا من تطير أو تطير له، تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي قبل قول المتطير وتابعه في ذلك. وكذلك تكهن أي هو في نفسه، أو ذهب إلى أحد يتكهن له، أو سحر أي هو في نفسه، أو ذهب إلى شخص يعمل له السحر. فهذه الأمور التطير والكهانة والسحر سواء فعلها الإنسان أو فعلت له بناء على رغبته وطلبه لذلك، فإنه يشملهم هذا الوعيد وهذه البراءة، براءة النبي عليه الصلاة والسلام من فاعل ذلك. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا نظير ما تقدم في الحديث الذي قبله. Kemudian para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan satu hadis yang lain yang diriwayatkan dari Imran ibn Husayn radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah." Bukan di antara kami
orang yang minta diramalkan atau orang yang meramal atau diminta diramalkan, atau orang yang melakukan perdukunan atau minta dari dukun, atau orang yang melakukan sihir atau minta dilakukan sihir untuknya. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, dan barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian mempercayai apa yang mereka katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ikhwatal Islam, di dalamnya disebutkan beberapa perkara, dan di antaranya perdukunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna." Rasulullah berlepas diri dari mereka, bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang melakukan hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini. Dosa-dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini. Siapa saja mereka? Yang pertama, man tatayyara aw tutayyiralah. Orang yang melakukan at-tiyarah, melakukan ramalan, atau minta dilakukan ramalan, atau minta diramal. Kemudian yang berikutnya, orang yang melakukan praktek perdukunan, atau orang yang minta tolong kepada dukun. Kemudian yang berikutnya, orang yang melakukan praktek sihir, atau orang yang minta dilakukan sihir untuknya. Perkara ini, hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, setiap orang yang melakukannya, baik dia melakukan secara langsung atau minta kepada orang lain untuk dilakukan baginya hal-hal tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang mereka katakan, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat ini sama seperti hadis yang sudah diterangkan tadi. Naam. Qala rahimahullah ta'ala wa rawahu at-Tabarani في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، أي أن الحديث المتقدم حديث عمران أيضا رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس، الجملة الأولى منه دون التتمة التي في الحديث ومن أتى كاهنا إلى آخر الحديث. Kemudian penulis membawakan riwayat Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari hadis Ibnu Abbas tanpa lafaz wa man ata kahinan sampai seterusnya. Maksudnya, hadis yang tadi disebutkan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun riwayat Ibnu Abbas ini tidak menyebutkan kalimat man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian mempercayai apa yang mereka katakan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala rahimahullah qala al-Baghawi al-'arraf alladhi yad'i ma'rifat al-umur بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. نقل هنا عن البغوي المفسر المعروف رحمه الله تعالى أنه قال في بيان العراف، قال الذي يدعي معرفة الأمور، يعني معرفة الأسرار وخفايا الأمور، وسمي عرافا لادعاء المعرفة وأنه يعرف الأمور. وقيل هو الكاهن، أي الذي يتكهن في الإخبار عن المغيبات في المستقبل. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، أي يدعي أنه يطلع على ما في صدور الناس. قال أبو العباس ابن تيمية
العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلمون في معرفة الأمور بهذه الطريقة. أي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن اسم العراف اسم عام يشمل جميع هؤلاء، فكل من ادعى معرفة علم المغيبات فهو عراف، فإن كان هذا الادعاء عن طريق التنجيم فهو عراف ومنجم في الوقت نفسه، وإن كان عن طريق الرمل والخط في الأرض فهو عراف ورمال في الوقت نفسه. فالعراف اسم يشمل هذه الأشياء كلها، كل من يدعي معرفة الأمور المغيبة فإنه يشمله هذا الاسم. Kemudian pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan perkataan Al-Imam Al-Baghawi yang berkata, Al-Arraf, yang dimaksud dengan Al-Arraf adalah mereka yang mengaku memiliki pengetahuan tentang hal-hal ba'rifatul umur yastadillu biha 'ala al-masruq wa makan ad-dallah. Mereka mengaku mengetahui perkara-perkara yang mana mereka jadikan hal tersebut sebagai dalil bagi mereka untuk mengetahui barang yang hilang atau barang yang dicuri dan sebagainya. Wa qila huwal kahin. Ada yang mengatakan arraf itu adalah al-kahin, adalah dukun. Dan dukun sendiri yang dinamakan al-kahin artinya mereka adalah orang-orang yang mengaku mengetahui hal-hal gaib yang ada di masa depan. Wa qila alladhi yukhbiru amma fi ad-dhamir. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kahin adalah mereka orang-orang yang mengaku mengetahui apa yang ada di hati manusia. Penulis membawakan perkataan Al-Imam Al-Baghawi, seorang mufassir, seorang ahli tafsir yang terkenal, yang berkata bahwasanya orang yang dinamakan dengan arraf adalah orang-orang yang mengaku memiliki ilmu, yang mengaku mengetahui perkara-perkara tertentu. Dinamakan arraf dari kata ma'rifah. Dinamakan arraf nama arraf diambil dari kata ma'rifah, pengetahuan, mengetahui. Karena mereka mengaku mengetahui perkara-perkara dengan untuk menunjukkan hal-hal yang hilang, benda-benda yang hilang atau benda-benda yang dicuri dan sebagainya. Wa qila huwal kahin. Dan dikatakan juga orang yang seperti itu disebut dengan al-kahin, dukun. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa yang dimaksud dengan al-kahin mereka adalah orang yang mengabarkan tentang hal-hal yang gaib yang ada di masa yang akan datang. Ada yang mengatakan juga bahwasanya yang dimaksud dengan dukun adalah mereka orang yang mengabarkan apa yang ada di dalam hati manusia. Kemudian selanjutnya penulis membawakan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang berkata, Al-Arraf, yang dimaksud dengan Arraf adalah isim lil kahin wal munajjim wal rammali wa nahwihim. Al-Arraf adalah nama bagi dukun, ahli nujum atau peramal dan sejenisnya. Mereka adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara dengan cara-cara sihir yang seperti ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa nama Al-Arraf adalah nama yang umum, mencakup dukun, ahli nujum, dan sejenisnya. Maka kalau ada orang yang mengaku mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang gaib dengan cara melihat ke bintang, maka ia dikatakan sebagai seorang arraf dan juga seorang ahli nujum. Dan orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, meramalkan nasib manusia dengan perantara pasir, batu dan sejenisnya, dikatakan ia seorang arraf dan juga seorang ramal dan seterusnya, seorang peramal dan seterusnya. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwasanya nama arraf adalah nama yang umum, mencakup seluruh nama-nama yang ada, baik itu dukun, ahli nujum, peramal dan sejenisnya. Naam. قال رحمه الله تعالى
في خاتمة هذا الباب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبجاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر عن ابن عباس فيه التحذير من هذين المسلكين: من يكتبون أبجاد أي حروف الهجاء مقطعة، أبجد، هوز، حطي، كلم إلى آخره، ويجعل لكل حرف خاصية معينة، ثم من طريق كتابة الحروف يدعي معرفة الأمور المغيبة. ومثله أيضا من ينظر في النجوم، من ينظر في النجوم معتقدا فيها التأثير، ويأخذ من نظره في النجوم بزعمه معرفة الأمور التي تقع أو تحصل في المستقبل. فيقول ابن عباس: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ولا أرى بمعنى لا أعلم، لا أرى له عند الله من خلاق، أي من كان كذلك ليس له عند الله حظ ونصيب يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه النصوص تفيدنا خطورة هذه الأمور على أي صفة كانت. يعني كل من يدعي معرفة الأمور المغيبة أو أمور الغيب تحت أي دعوة، سواء كان منجما أو رمالا أو ينظر في كف المرء أو يعرف بزعمه الحظوظ والنحوس وما سيحصل للشخص من ربح في تجارته أو عدم ربح أو أشياء من هذا القبيل من الدعاوى التي يدعيها من خلال هذا النظر، إما في النجوم أو في الكف أو مثلا في الرمل أو من خلال الطرق في الحصى أو من خلال زجر الطير أو غير ذلك من وسائل كثيرة. فإنه يشمل هذا الوعيد، والواجب على المسلم أن يكون على حذر من ذلك، وأيضا لا يغتر بكثرة مثلا من يتعاطون هذه الأشياء ويفعلونها ولا يبالون بذلك، لا يغتر بذلك. ولا يغتر أيضا بوقائع معينة لبعض الأشخاص حصلت لهم مع هؤلاء الذين يدعون معرفة الأمور المغيبة، لا يغتر بذلك. فالباب باب خطير جدا ويمس عقيدة المرء وإيمانه بربه سبحانه وتعالى، ودينه على خطر عظيم إذا أتى هؤلاء. فالواجب على المسلم أن يكون في أشد الحيطة والحذر، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا وحده ولي التوفيق والسداد. Kemudian ikhwatul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan perkataan Ibnu Abbas ketika dia ditanya tentang orang-orang yang menulis huruf abjad dan melihat atau meramal nasib seseorang dari melihat kepada bintang-bintang. Ibnu Abbas berkata, "Ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq." Aku tidak mengetahui bahwa orang yang mengerjakan hal tersebut memiliki bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan la ara, aku tidak melihat, maksudnya adalah la a'lam, aku tidak mengetahui. Bahwa orang-orang, Ibnu Abbas tidak mengetahui atau tidak mengatakan bahwasanya orang yang melakukan hal tersebut, orang yang menulis huruf-huruf abjad atau meramal nasib seseorang dengan melihat ke bintang, akan mendapatkan bagian yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini memberikan faedah kepada kita tentang bahayanya orang-orang yang menulis huruf-huruf abjad dan melakukan ramalan melalui bintang. Mereka mengaku mengetahui hal-hal yang gaib. Yang dimaksud dengan ancaman ini, yang dimaksud dengan ancaman ini adalah mereka
yang mengaku mengetahui hal-hal yang berbau gaib, baik dengan segala cara, baik itu melalui melihat ke bintang atau dengan menggaris garis lurus di tanah, atau dengan membaca garis tangan, atau dengan melihat ke bola kristal atau sejenisnya. Mereka semua terancam dengan ancaman-ancaman yang sudah disebutkan di atas tadi. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya meninggalkan ini semua. Meninggalkan orang-orang yang melakukan praktek kesyirikan, orang-orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang berbau gaib. Jangan sampai ada seorang muslim pun yang tertipu dengan perkara-perkara ini. Jangan sampai ada seorang muslim yang tertipu dengan kejadian-kejadian yang terjadi bagi seseorang yang berkaitan dengan perdukunan dan semisalnya. Karena hal ini berkaitan dengan suatu perkara yang paling penting dalam agama, yaitu tauhid. Perkara yang paling penting dari agama Islam yaitu tauhid dan akidah. Maka jangan sampai seorang muslim bermain-main dalam masalah ini, dan jangan sampai ia tertipu sehingga terjerumus ke dalam ancaman-ancaman yang telah disebutkan tadi. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjaga agama kita dari godaan-godaan yang ada di depan mata kita. Naam. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وهدى إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Kemudian di akhir kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia memberikan kita manfaat dari ilmu yang telah diajarkan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala, dan Ustaz Fikri Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala yang telah menerjemahkan syarah yang disampaikan oleh Syekh. Dan ada beberapa waktu untuk kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Dan alhamdulillah kami angkat beberapa pertanyaan di antaranya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, begitu banyaknya praktek perdukunan di tempat kami, dan kebanyakan yang melakukan adalah orang-orang awam, dan sebagian yang ditokohkan dijadikan rujukan dalam permasalahan ini, yaitu perdukunan. Bagaimanakah hukum salat mereka, dan bagaimana ibadah puasa dan zakat mereka? Apakah diterima oleh Allah? Jazakallah khair. Sa'ilun yas'al, fi baladina najidu bikathrah al-kahanah والذي فعلها الأوام ورؤساء القوم رؤساء القبيلة فما حكم صلاتهم وصيامهم وزكاتهم هل عبادتهم قبلت؟ هذا الباب الذي استمعنا إليه وما جاء فيه من نصوص، باب ما جاء في الكهان ونحوهم وما اشتمل عليه من الوعيد، وأيضا ما اشتمل عليه من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كافية في الإجابة على سؤال هذا السائل. وأنصح هذا السائل أن يعتني وكذلك غيره من المستمعين بنقل هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب إلى هؤلاء، لأن بعضهم قد يكون غرر به وقد يكون لم يصله مثل هذه الأحاديث، فلعل بنقل هذه الأحاديث وإيصالها إلى هؤلاء فتح باب للتوبة والهداية والرجوع إلى الحق، لأن هذا هو الواجب في هذا الباب وغيره من أبواب الدين. لا بد من دعوة ولا بد من إيصال الحجة وإيصال الأدلة والنصوص إلى هؤلاء المبتلين بمثل هذا الباطل وهذا الضلال. أما جواب السؤال فهو واضح من خلال الأحاديث التي تقدمت معنا في هذا الباب. Saya menjawab,
Saya kira hadis-hadis yang disebutkan di dalam bab ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang bersangkutan. Kemudian Syekh memberikan nasihat bagi penanya dan kaum muslimin pada umumnya. Hendaknya kita semua menyampaikan hadis-hadis yang tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena sebagian orang yang melakukan praktek perdukunan dan sejenisnya, mereka tertipu dengan hal-hal yang demikian. Ada juga mereka yang melakukan hal seperti itu karena mereka tidak mengetahui dalil-dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semoga ketika kita menyampaikan hadis ini kepada mereka, semoga itu menjadi pembuka bagi pintu-pintu kebaikan. Dan karena kita semua sebagai seorang muslim wajib untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, wajib menyampaikan dakwah. Kita wajib berdakwah kepada yang benar dan wajib menyampaikan hujjah kepada mereka. Adapun jawaban dari pertanyaan yang bersangkutan, saya kira, kata Syekh, saya kira sudah terjawab dengan hadis-hadis yang sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jazakumullah khair ya Fadilah Syekh. Kemudian kami angkat pertanyaan via telepon dari pendengar kita di Kalimantan Timur. Silakan akhi. Baik, qadarullah terputus sambungannya. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilah Syekh, bagaimanakah hukum bagi seorang anak yang tidak mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan baik dalam ibadahnya dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, banyak melakukan pelanggaran syariat, baik kemaksiatan ataupun kebid'ahan. Kewajiban apakah yang kita lakukan setelah meninggalnya? Jazakumullah khair. Sa'ilun yas'al, mal wajibu 'alal walad alladhi wajada abawayhi la yutabiqu sunnah la yutabiqu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihima. من تبين له هذا الأمر فيما يتعلق بوالديه في عدم تطبيق السنة فيدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة. إذا كان الأمر لم يبلغ حد الكفر بالله والخروج من الملة فإنه يدعو ويكثر لهم من الدعاء بالمغفرة والرحمة. فهذا من البر بوالديه ومن الإحسان إليهما بعد وفاتهما أن يكثر لهما من الدعاء بالمغفرة والرحمة. Saya menjawab, barang siapa yang mendapati orang tuanya tidak mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang tuanya sudah meninggal, maka hendaknya ia terus berdoa terus memintakan ampun bagi kedua orang tuanya, terus memintakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka, dengan catatan apabila kebid'ahan yang mereka lakukan tidak sampai ke derajat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kedua orang tua yang sudah meninggal termasuk dari birrul walidain, termasuk dari berbakti kepada orang tua yang termasuk berbakti kepada orang tua yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Nah. Jazakumullah khair ya Fadilah Syekh. Pertanyaan berikutnya dari pertanyaan pesan singkat. Ya Fadilah Syekh, apakah yang membedakan antara karamah wali dengan berbagai kelebihan dan kelebihan yang dipraktikkan oleh sebagian orang-orang yang dianggap kiai ataupun ustadz, di mana mereka bisa mendatangkan ratusan atau bahkan ribuan jin di dalam sebuah majlis dengan alasan menjaga dan memberikan dukungan dalam perkara-perkara yang mereka butuhkan. Mohon penjelasannya dan bagaimana hukumnya. Jazakallahu khair. Sa'ilun yas'al, ma hiya karamatul awliya ilman bi anna ba'd man yadda'i al-wilayah يقول أنه يأتي بمئات من الجن يحرس مجلس الذكر ومجلس العلم يأتي بمئات الجن يحرس مجلس الذكر ومجلس العلم. حقيقة هذه مسألة مهمة جدا، يعني كثير من الناس التبس عليه الأمر في هذا الباب،
ولم يصبح يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأيضا أصبح بعض الناس أي أمر خارق للعادة يجعله يعتقد في الشخص أنه من أولياء الرحمن، وأصبح كثير منهم بسبب الجهل وقلة العلم لا يميز، بل ربما من كان وليا لله في صلاته وعبادته وطاعته ومحافظة على الأوامر وبعده عن النواهي لا يعدونه من الأولياء، ومن لا يحافظ على فرائض الإسلام وتظهر عليه بعض الخوارق الشيطانية يعدونه من أولياء الله، وهذا من الجهل العظيم. والذي جاء في هذا السؤال هو من هذا القبيل، هذا الشخص الذي يتحدث عن صلته بالشياطين والجن وأنه يحضرهم وإلى آخره، هو من أوليائهم، لأن أولياء الله تحفهم الملائكة، وأولياء الشيطان تحفهم الشياطين، وتكون قريبة منهم وهم أيضا قريبون منهم. فعلى المسلم أن يكون على حذر شديد من هؤلاء ولا يغتر. وابن تيمية رحمه الله له رسالة قيمة في هذا الباب سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ووقت الحلقة لا يفي بتفصيل أكثر، فنكتفي بهذا وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab, permasalahan ini adalah permasalahan yang penting karena banyak manusia yang tidak bisa membedakan antara mana yang wali Allah, mana yang wali syaitan, mana yang wali syaitan. Banyak orang-orang yang tidak bisa membedakan mana orang-orang yang benar-benar menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang menjadi wali-wali syaitan. Oleh karena itu banyak kita dapati orang menganggap seseorang yang tidak pernah mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam agama, tidak pernah mengerjakan salat, tidak pernah menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan bahkan melanggar batasan-batasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesalahan yang fatal. Karena wali-wali Allah, mereka adalah orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban atas mereka, mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Sebagaimana yang ada di soal ini, dikatakan bahwasanya yang dianggap wali Allah tersebut mampu mendatangkan bantuan jin. Ini menunjukkan bahwasanya dia bukanlah seorang wali Allah, akan tapi dia adalah wali setan. Karena apabila ia seorang wali Allah, dia tidak dibantu oleh para jin atau oleh jin dan setan, akan tapi yang akan membantu dia adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali-wali setan, jelas mereka akan dibantu oleh para sekutunya, yaitu setan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala memiliki satu kitab yang menerangkan dengan jelas, dengan gamblang permasalahan beda antara wali setan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab tersebut bernama Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Karena keterbatasan waktu tidak mungkin dijelaskan secara panjang lebar. Syekh mencukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu di lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.